अस्सलाम वालेकुम लो जी, तुसीं देख रहे हो पंजाबी चैनल। तुहाडे सारिਆਂ ਦਾ ਲਾਈਕ करना, चैनल सबसक्राइब करना बहुत शुक्रिया। इस तो पहले कि मैं खबरां लावां, कल मैं गड्डी ड्राइव कर रहा सी ते नाले मैं सुन रहा सी आफ्ताब इकबाल साहब दा वीलॉग, क्योंकि वो मैं मिस नहीं करता, मैं देखता वां, क्योंकि ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ मालूमात ਹੁੰਦੀ है, इन्फॉर्मेशन ਹੁੰਦੀ है, और जिस तरह वो सारे जो वाक़यात ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਦਾ इहाता करते ਨੇ और कनकलूजन ते जाके दसदे भी ने कि बई यह चीज़ हो सकती है, यह हो सकती है, यह हो सकती है कि तो बहुत सारी इन्फॉर्मेशन जी ना जेन वो क्लीयर होंदा और होप भी मिलती है। तो मैं लाजमी देखता ना। तो कल मैं ड्राइव कर रहा सी, नाले मैं आफ्ताब इकबाल साहब का वीलॉग सुन रहा सीगा, और सुनते सुनते जो आफ्ताब इकबाल साहब पहुँचे ना जेदा जी ते, हाँ जी जेदा चंगड़, हाँ ਉਹ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਨਾ ਜੇਦੇ ਨੂੰ ਰੋਸਟ ਕਰਨਾ, ਹਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬੱਲੇ ਵੀ ਬੱਲੇ, ਵਾਹ ਵਾਹ ਵਾਹ, ਸਵਾਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੋਸਟ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਾ ਤੇ ਅਚਾਨਕ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ। आफ्ताब इकबाल साहब कहने लगे कि जो एस अहमद है। मैं कहा ओए होए होए, यकीन करो मैं गड्डी चलांदा ना, मैं इंज ही किया, मैं कहा लग गए बई ए क्लास होने लगी मेरी इत्थे हुण। हाँ, क्योंकि आफ्ताब इकबाल साहब पहली वीक 2 बारी मेरी क्लास लै चुके हैं। मैं समझ गया, मैं उस्ताद कहानी पैन लगी, इत्थे क्लास लगन लगी, हुण गड्डी रोक लै। हाँ वो खैर, तो आफ्ताब इकबाल साहब ने की किया ऐ जरा सुन लो पहले, तुसीं फिर गल करते हैं। इस कदर मज़ा खेज तबसरा था इनका। पाकिस्तान का रुख चपटा रुख है, लंबे रुख है। इंडिया जब मारेगा तो उसके असरात जो हैं आधे अपने ऊपर होंगे। व्हाट नॉनसेंस, ना करो यार, खुदा के वास्ते ना करो। कम से कम उस मौजू को ही ना छेड़ो यार जिसे नहीं जानते हो, या थोड़ा सा तरद्दुद करो। मैंने कभी व्लॉग्स में कोट नहीं किया एस अहमद को। एस अहमद मैं हमेशा कहता हूँ लाइन क्रॉस करता है, बहुत शरारती है, बहुत शरारती, बेअदबी भी करता है, बदतमीजी भी कर जाता है, लेकिन ना चाहते हुए भी कल मैं उसका व्लॉग सुनकर पागलों की तरह हंसता रहा। उसने चौड़ साहब के बारे में जो फिक्र किया, वो कहता है कि चौड़ साहब जो हैं ये अपना ही कुश्ता खा बैठे हैं, और पता नहीं चौड़ साहब को भी पता नहीं क्या सूझी कि वो कुश्तों के इश्तार भी देते रहे हैं, कुश्तों के पुश्ते लगाते रहे हैं, और यार लोग जो हैं वो मजाक उड़ाते हैं। ले जी, सब तो पहले तो आफ्ताब इकबाल साहब बहुत शुक्रिया, मेरे वास्ते बड़ी सादत की गल है, बहुत बड़ी गल है कि आफ्ताब इकबाल साहब जो ने वो मेरा वीलॉग सुन के तो वो हस पे। हाँ जी, और वो भी जेदे दे कुश्ते दे। हाँ जी, ये सारा मेरा फिल्म दी हुंदा, बिल्कुल कोई नोट्स नहीं कोई सामने कैमरा ऑन किया तो मैनू एवं नहीं पता होंदा कि अगली गल की निकलनी है, तो किस दे बारे निकलनी है। उस टाइम रिडार तो बस जेदा सी। हाँ, तो जेदा जी जिहो जिहियां गल्लां कर रहे सन, हाँ वो तो आफ्ताब इकबाल साहब आप भी तुसीं रोस्ट कर दिता, बड़ा ज़बरदस्त, और स्ट्रैटेजी बड़ी ज़बरदस्त होंदी है। आफ्ताब इकबाल साहब पहले रोस्ट करते हैं, चंगी तरह उन्होंने सीख ते चढ़ा के ना, और एंड दे विच कहते हैं कि बई शायद हो सकता है कि उन्हें अपना सोच समझ के ना किया हो गया होए, मतलब गुंजाइश रखो, बड़ा ज़बरदस्त है। हाँ, लेकिन वो मेरा कंटेंट जरा ना वो तुसीं कह लो कि फिल्म दी है। हाँ जी, और आ जाता विच। और आफ्ताब इकबाल साहब ने ये क्या सब तो पहले कि लाइन क्रॉस करता है, मैं ताई तुहानूं कहा सीगा कि मेरी यही सोचा मैं कि मेरी क्लास होने लगी हुण। हाँ, क्योंकि मैंने पहले भी पकड़ हो चुकी है आफ्ताब इकबाल साहब वालों कि लाइन क्रॉस तो बहुत करता है, ना करिया कर। तो मैं हमेशा कहता सी कि जो ये ठीक हो जाएंगे ना उदों मेरी लाइन क्रॉसिंग भी बंद हो जाएगी। हालांकि मैं एहतियात की काफ़ी ज़्यादा, हाँ, लेकिन इधरों तो बिल्कुल उन्होंने तो तुन करा दिता सारा कुछ। हाँ, फिर मैं कहा यार खान साहब जिहड़े ने ना उन्होंने छड्डन, रिहाई करन, खान साहब जिद्दां बाहर आउणगे। हाँ, और जिस तरह खान साहब ने कहना तो साडी मजाल ही नहीं कि असीं इधर उधर हो सकीए। और सब तो बड़ा जिहड़ा प्रॉब्लम है वो है भी यही कि इस टाइम साडा लीडर ही नहीं है साडे को, जिहड़ा सानूं साडी रहनुमाई कर सके, जिहड़ा सानूं दस सके, या जिस तो सानूं अंदाज़ा हो चुके कि भी किस तरफ चलना, असी कित्थे जाना, किहड़ी कित्थे रैड लाइन आ, कित्थे जिहड़ी आ ओह लाइन क्रॉस करनी है, कित्थे नहीं करनी, ये सारा लीडर दसदा ना। ये सब तो बड़ा अजाब है कि साडे को साडा लीडर खो लिया इन्होंने, और उहदे पैगामात जिहड़े ने वो आने वो भी बंद हो गए बिल्कुल। इन्होंने जिहड़ा ना आइसोलेशन उन्होंने पा दिता है खान साहब नूं। तो वो बाद एक क्योस है एक बहुत बड़ा, तो यह जी उन्होंने अपने खिलाफ जा रही है गल, जिन्होंने खान साहब को कैद किया।
ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਛੱਡਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਰਿਹਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ ਮਿਟ ਜਾਣੀਆਂ। ਜਿਵੇਂ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਲਾਤੀ ਹੈ। ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕੋਈ ਲਾਈਨ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ, ਸਿਰਫ ਆਵਾਮ ਲਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ। ਤੇ ਉਹ ਇਹ ਰੈੱਡ ਲਾਈਨ ਜਿਹੜੀ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਉਦੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਔਰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਆਪਣਾ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਕਸਮ ਚੁਕਵਾ ਲਓ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਚੱਕਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਤੇ ਬਹੁਤ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ, ਸ਼ਰਾਰਤ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਵਾਲਾ। ਫਿਰ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਬਦਤਮੀਜ਼ ਵੀ ਕਰ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕਿਹਾ। ਹਾਂ, ਇਹ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਜਿਹੜੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਔਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਵੀ ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਉਂਦਾ। ਹੁਣ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਅਹਿਸਾਸ ਦਿਲਾਇਆ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜ਼ਰਾ ਮੈਂ ਇਹਤਿਆਤ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਈ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਜੇਦਾ ਜੀ ਨੇ ਸਾਡੇ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ, ਮੇਰੇ ਰਾਜ ਦੁਲਾਰੇ, ਸਾਡੇ ਸੋਹਣੇ ਜੇਦਾ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਗਾ। ਚਲੋ ਜੇਦਾ ਚੰਗਰ ਤੱਕ ਵੀ ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਚ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਖੈਰ ਹਾਂ, ਜੇਦਾ ਜੀ ਤੱਕ ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰਾ ਖਿਆਲ ਦੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ। ਤੇ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਜੇਦਾ ਜੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਬਹਾਦਰ ਨੇ। ਯਕੀਨ ਕਰੋ ਇਹ ਨਾ ਡਰ ਬਹਾਦਰ, ਕਿਉਂਕਿ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਐਕਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਬੜੇ ਨਾਮ ਨੇ ਸਹਾਫਤ ਦੇ ਵੀ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੇ ਵੀ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯਾਰ ਇਹ ਨਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਲੈਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਲਵੋ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਾ ਆ ਜਾਏ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਲੈਣਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਐਸਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਵਾਮ ਦੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਵਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਗਲੀ ਮਹੱਲੇ 'ਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕ ਆਪਸ 'ਚ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਿਲਟਰ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ YouTube ਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ। ਆਵਾਮ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਯਾਰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੁਧਰ ਜਾਵਾਂ। ਤੇ ਲੋਕ ਫਿਰ ਕਮੈਂਟਸ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਫੀਡਬੈਕ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਐਸ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਣ ਆਉਂਦੇ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਸੁਧਰ ਜਾਏ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਔਰ ਬੜਾ ਮੁਹੱਜ਼ਬ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਲੋਕ ਬੋਲਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਆਫਰ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਆਪਸ 'ਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਮੈਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੈਨੂੰ ਸੁਣੀਦਾ ਵੀ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰਾ ਕੰਟੈਂਟ ਹੈ ਨਾ, ਹਾਂ ਉਹ ਬੜਾ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਿਤੇ ਨਾਂ ਵੀ ਆਵੇ, ਉਹ ਬੜਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਾ। ਲੇਕਿਨ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ, ਉਦੋਂ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸ਼ੋਅ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ TV ਤੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਤੇ ਬਾਜਵੇ ਦਾ ਦੌਰ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਦੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਸੀ ਆਪਣੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਯਾਰ ਬੜੀ ਬਹਾਦਰੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਲਾਈਨ ਦੇ ਇੱਧਰ ਹੋਇਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ ਫਰਕ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹਾ। ਹਾਂ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਕਿ ਉਹ ਫਿਰ ਆਫਤਾਬ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰੇਟ ਹੋ। ਹਾਂ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਮੁਰਸ਼ਦ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਸਹਾਫੀ ਨੇ, ਜਰਨਲਿਸਟ ਨੇ ਔਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਨਾਮ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਖਬਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਕੀ ਆਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਵੀਲੋਗ ਇੱਧਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਮ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਵੀ ਚਲੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਖਬਰ ਆਈ ਕਿ ਭਈ ਇਹ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਅਗਵਾ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਕੋਈ ਪੁਰਾਣਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਪਾ ਕੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹਸਬੈਂਡ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸ਼ੌਹਰ ਨੂੰ ਉਹ ਜਨਾਬ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਡਾਲੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਚੁੱਕ ਕੇ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਯਾਰ ਜ਼ੁਲਮ ਔਰ ਬਰਬਰੀਅਤ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਯਾਰ। ਉਹ ਬਈ ਯਾਰ ਦੇਖੋ ਤੇ ਸਹੀ ਹਾਲਾਤ ਕੀ ਨੇ। ਹੁਣ ਇਸ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਲੋਕ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਵੀ ਨੇ ਕਿ ਬਈ ਅਗਰ ਜੰਗ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਤੇ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਫੋਰਸਿਸ ਨੇ, ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ, ਆਪਣੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਲਕ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਬਈ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਧੀਆਂ ਚੁੱਕਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਬਈ ਕਿੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਅਫਸੋਸ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇਹ ਕੌਣ ਮੰਨੇਗਾ ਫਿਰ ਗੱਲ? ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੀ ਬਰਬਾਦੀ ਆਪ ਹੀ ਫੇਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਬਈ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੀ ਹਮਾਇਤ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਆਪ ਆਪਣੀ ਹਮਾਇਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇ। ਇਸ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਇੰਡੀਆ ਧਮਕੀਆਂ ਲਾ ਰਿਹਾ, ਜੰਗ ਲੱਗਣ ਦਾ ਖਤਰਾ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਨਾਬ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹੁਣ ਇਹ ਕਹਿਣਗੇ ਜੀ ਇਹ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੁਣ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹਕੂਮਤ ਹੈ, ਅਭੀ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ, ਬਿਲਕੁਲ ਪੰਜਾਬ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਵੱਟ ਹੋਣਾ। ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਨਮ ਜਵੇਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ
ਉਹਨੇ ਮਾਈ ਦੇ ਪੱਲੇ ਛੱਡਿਆ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਹਾਂ, ਉਹਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ। ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਇਹਦੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ ਬਈ ਆ ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ ਸਰਜਰੀਆਂ ਵਾਲਾ, ਸਰਜਰੀਆਂ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਰੱਖਿਆ, ਹਾਂ, ਇਹਦੇ ਤੋਂ 2 ਲਫ਼ਜ਼ ਕੋਈ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੀ ਬੋਲੋ ਜਾਂ ਸਰਜਰੀਆਂ ਹੀ ਕਰਵਾਉਣੀਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਮਾਈ ਨੂੰ ਲੜਦਾ। ਹਾਂ, ਮਾਈ ਦਾ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦਾ। ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਉਹ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੀ ਚੈਨ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਜ ਹੀ ਦੁਬਾਰਾ ਜੇਲ੍ਹ 'ਚ ਪਵਾ ਦੇਵਾਂ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਕਰਦਾ। ਲੇਕਿਨ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਪਤਾ ਕਿ ਉਹਦੇ ਇਖਤਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਂ, ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਖਤਿਆਰ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਉਹ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਬੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਡਾਲੇ ਡੁੱਲੇ ਸਾਰੇ ਉਹੀ ਡਿਪਟੀ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਹੈ ਤੇ ਡਿਪਟੀ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੁੰਦਾ। ਡਿਪਟੀ ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਲਾਹੌਰ ਦਾ ਡਿਪਟੀ ਹੋਣਾ, ਹਾਂ, ਹਰ ਕਿਸੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਡਿਪਟੀ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇ ਬਗੈਰ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਬਈ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਲੀ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਫਿਰ ਉਹ ਉਂਗਲੀਆਂ ਕਿ ਬਈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੌਮ ਦੀ ਹਮਾਇਤ ਹਾਸਿਲ ਕਰੋ, ਕੌਮ ਦੇ ਲੀਡਰ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰੋ, ਬਾਹਰ ਕੱਢੋ, ਕੋਈ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਕੋਈ ਸਮਝ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਕਰੋ। ਔਰ ਬਾਬਾ ਜੀ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਯਾਰ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਜਰਾ ਕਹੋ ਕਿ ਸਮਝਾਉਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬਾ ਜੀ ਆਫਤਾਬ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਉਹ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਾ। ਹਾਂ, ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ, ਆਹੀ ਤਾਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਚਲੋ ਫਿਰ ਡੱਡੂ ਭੇਜ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹਦੀ ਮੰਨ ਲੈ। ਕੀ ਸਮਝ